Hello students, I'm Shubha Kambre. Today we are going to see 9th standard lesson, The Story of Tea, part 4. I shall read you the passage. Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. Tea, they say, is a healthy, enjoyable, and stimulating drink full of good qualities. It reduces loneliness and calms your heart. It is a comfort in everyday life. So, common people, that is, ordinary people, feel that tea ceremonies are spiritual occasions. Means, whenever they have tea, that is a spiritual occasion and which is associated with their religion. Religion म्हणजे धर्म. तर चहा पिण्याचे जे विविध कार्यक्रम किंवा समारंभ घेतले जातात हे धर्माशी जोडलेले आहेत. As we all know, tea is a refreshing drink. It is a healthy, enjoyable and stimulating drink also. So we do enjoy a cup of tea as it has stimulating effect in it. Also it has many good qualities. It reduces loneliness and calms our heart. It gives us comfort in everyday life. म्हणजेच चहाचे जे समारंभ असतात हे धार्मिक विध्यांशी किंवा धार्मिक कार्यक्रमांशी जोडलेले आहेत, धर्माशी जोडलेले आहेत असे सामान्य लोकांचा विचार आहे. चहा आपण पिणं एन्जॉय करतो, आनंद घेतो चहा पिण्याचा, कारण त्यामध्ये स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक आहे, म्हणजे उत्तेजक द्रव्य आहे. इट हॅज गुड क्वालिटीज, भरपूर चांगले गुण आहेत चहामध्ये. त्यातील एक गुण सांगितलाय, रिड्युसेस लोनलीनेस, म्हणजे आपला एकटेपणा चहामुळे कमी करू शकतो आपण. इट काम्स युअर हार्ट. हार्ट म्हणजे हृदय, हृदयाला शांत करणे, काम म्हणजे शांत चहा करू शकतो. अँड इट गिव्स कम्फर्ट इन आवर एव्हरीडे लाईफ. दररोजच्या जीवनामध्ये आल्हाददायक किंवा आरामदायक जीवन किंवा अनुभूती आपल्याला चहामुळे होऊ शकते. Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries. So in Korea, tea ceremonies are conducted during birthdays and anniversaries. म्हणजे कोरियामध्ये चहाचे समारंभ वाढदिवसाच्या वेळेला किंवा काही समारंभ म्हणजे लग्नाचा वाढदिवस आहे, प्रत्येक वर्षातला असे अॅनिव्हर्सरीज म्हणतो आपण, एक वर्ष होतं त्याला. तर अशा समारंभांना कोरियामध्ये चहाचे कार्यक्रम घेतले जातात. In most areas of China, the tea is made in small clay teapots. At tea ceremonies, cups are only half filled. The Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. So in China, clay teapots are used, and during tea ceremonies, the cups are half filled, as they believe that the remaining part of the cup should be filled with friendship and affection. म्हणजे चीनमध्ये आपण पाहतो की चीनी मातीचे चहाचे टीपॉट्स वापरले जातात आणि चहाच्या समारंभाच्या दरम्यान कप जे भरले जातात ते हाफ फिल्ड असतात, म्हणजे अर्धेच भरले जातात. आणि त्यांचा विश्वास आहे की बाकीचा राहिलेला कप हा फ्रेंडशिप आणि अफेक्शन म्हणजे मैत्री आणि जिव्हाळ्याने, प्रेमाने तो भरायचा असतो. इन रशिया, टी इज मेड and served in samovar, a special Russian tea kettle made of metal. रशियामध्ये चहा बनवण्यासाठी विशिष्ट भांड्यांचा उपयोग केला जातो. ते धातूचे, विविध वेगवेगळ्या प्रकारचे धातूचे भांडे असतात, त्यांना म्हटलं जातं सामोवा. त्याचं चित्र आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूयात.
Vietnam produces special varieties of tea such as lotus tea and jasmine tea. व्हिएतनाम मध्ये लोटस आणि जास्मिन टी सुद्धा बनवला जातो. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. The tea is mixed with boiled water using a bamboo whisk and served in small bowls. So in Japan, they use special green tea. So green tea powder is used for making tea, which is called matcha. Here people boil water and use bamboo whisk and wooden small bowls to serve tea. जपानमध्ये हिरव्या चहाचे पत्तीचे पावडर वापरले जाते, ज्याला आपण माचा म्हणतो. चहा बनवण्यासाठी बांबू विस्क म्हणजे बांबूचे बनवलेले काही वस्तूंचा वापर केला जातो. त्यामध्ये बांबू विस्क आणि बोल्स जे आहेत ते पण बांबूचे किंवा लाकडाचे असतात. And how about India? A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality, even in the humblest of homes. Most Indians like their tea hot with a good deal of milk and sugar in it. आता आपण सर्वच देशांची माहिती बघितली, बऱ्याच देशांची की तिथे चहा कसे समारंभ होतात, काय वापरलं जातं. तर भारतात काय मग? तर भारतामध्ये जे चहा असते ते वी सर्व टी to our guest, and this serving of tea is a token of hospitality. And India, people drink tea with lot of milk and sugar in it. म्हणजे भारतामध्ये गेस्ट म्हणजे पाहुणे, पाहुण्यांना आपण चहा देत असतो पाहुणचार करण्यासाठी. पाहुणचाराला शब्द वापरलाय हॉस्पिटॅलिटी. कितीही श्रीमंत किंवा गरीब घर असू देत, त्यामध्ये भारतामध्ये पाहुण्यांना त्यांचा सत्कार करण्यासाठी किंवा ते आपल्या घरी आलेत म्हणून पाहुणचार करण्यासाठी चहा वापरला जातो. भारतीय चहाची वैशिष्ट्य ही आहेत की त्यामध्ये भरपूर दूध आणि साखर आपण वापरत असतो. Now we see the pictures of samovar. We see two kettles, different type of kettles are there. We are seeing two pictures here. And you can see the tap over there, which we see that tap to serve the tea. Now in this passage we had seen some new words. We are going to repeat them. Spiritual, relating to deep feelings and beliefs, especially religious beliefs. म्हणजे आध्यात्मिक म्हणजे spiritual in English. Religion, the belief in a God and the act connected with it. म्हणजे धर्म, देवाशी असणारं नातं जे आहे किंवा जे संबंध आपण लावतो धार्मिक हे गोष्टींमध्ये, त्यांना आपण रिलिजन म्हणतो. लोनलीनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग लोनली म्हणजे एकटेपणा. माचा, पावडर्ड ग्रीन टी लीव्स, जपानमध्ये हा चहा वापरला जातो, हिरव्या चहाच्या पानांची पावडर. A bamboo whisk is an accessory used for making tea. Accessory म्हणजे साहित्य चहा बनवण्यासाठी वापरले जाणारे. आता इथे आपण चित्र बघू शकतो. ग्रीन टीचं आहे, हे वुडन बोल आहे, हे आहे बांबू विस्क आणि इथे आहेत स्मॉल वुडन बोल्स. आपण ह्या स्लाइड मध्ये जगामध्ये जे इतर वेगळे पद्धतीचे व्हरायटी ऑफ टीज किंवा टाइप्स ऑफ टी आपण पाहतो ते इथे आपण पाहणार. त्यातले काहीच मोजके आपण इथे बघणार आहोत. तर इथे आहे ब्लॅक टी, ग्रीन टी, व्हाईट टी, लेमन टी, ओलोंग टी, रेड टी, फुरे टी, येलो टी, हर्बल टी, जिंजर टी, पिपरमिंट टी, मिल्क टी. हे जगामधल्या विविध प्रांतांमध्ये चहा पिला जातो ह्या पद्धतीचा, ह्या प्रकाराचा. आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया. भारतामध्ये जे विविध चहाचे प्रकार व्हरायटीज पिले जातात ते आपण पाहणार आहोत. इथे फर्स्ट आहे
मसाला टी ऑल ओव्हर इंडिया, म्हणजे मसाला टी पूर्ण भारतभर पिला जातो. त्यानंतर आहे नून चाय, काश्मीरमध्ये पिला जातो. इराणी चाय, हैदराबाद अँड पुणे. दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग. तंदुरी चाय, पुणे. अमृततुल्य चाय, पुणे. आसाम टी, आसाम. काश्मीरी कहावा, काश्मीर. कांगरा टी, कांगरा. नीलगिरी टी, तामिळनाडू, केरला. ग्रीन टी ऑल ओव्हर इंडिया. बटर टी, लडाख, सिक्कीम अँड हिमालयन रिजन्स. तर हे भारतामधले विविध प्रकारचे चहाचे प्रकार आहेत. We go to next passage. In the rainy season, it is brewed with ginger to give it additional medicinal properties. Others add spices like cardamom, cloves, or mace to add to its taste and flavor. Tea is a must after a plate of spicy snacks, especially in the morning and evenings. In rainy season, in rainy season, we do make some difference in tea making. Mostly we use ginger to add medicinal properties. Also in some parts we use spices like cardamom, cloves or mace. These spices are used to increase the taste and flavor of the tea. Tea is taken or drunk mostly in evening and morning and after a plate of spicy snacks. Means in morning if we have snacks and evening we have snacks, we do take a cup of tea after the snacks. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये आपण पाहतो की चहा अजून छान करण्यासाठी किंवा त्यामध्ये औषधी गुण वाढवण्यासाठी वातावरणात होणाऱ्या बदलांपासून आपल्याला संरक्षण मिळवण्यासाठी आपण जिंजर म्हणजे आल्याचा उपयोग करतो. याच व्यतिरिक्त आपण पाहतो की अनेक वेळेला चहामध्ये वेगवेगळे घटक सुद्धा वापरले जातात. स्पाइसेस म्हणजे मसाले. कार्डमम म्हणजे वेलची किंवा इलायची. क्लव्स म्हणजे लवंग. मेस म्हणजे आपण पाहतो की नटमेग म्हणून एक हे असतं, म्हणजे नटमेग म्हणून एक नट आहे, ते आपण फोडल्यानंतर एक पदार्थ बाहेर येतो, तर त्याला आपण मेस म्हणतो. म्हणजे नटमेग म्हणजे असतं जायफळ. जायफळला फोडून त्याची वरची साल हाताने काढून ते पदार्थ तयार होतो, त्याला मेस म्हणतो. हा एक मसाल्याचा पदार्थ आहे. ह्याचं चित्र आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघणार आहोत, त्यामुळे तुम्हाला ते जास्त स्पष्ट होईल. आता आपण पाहतो की टी इज अ मस्ट, म्हणजे चहा आपण पाहतो की बऱ्याचदा सकाळी मॉर्निंग आणि इव्हनिंगमध्ये आपण जेव्हा स्नॅक्स घेतो किंवा ब्रेकफास्ट घेतो त्याच्यानंतर अ कप ऑफ टी म्हणजे चहा आपण कंपल्सरी जवळजवळ घेतच असतो. We see the next line. Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. How about you? आता connoisseur हे जो शब्द आहे याचा अर्थ आहे a person who knows a lot about art, food, music etc. म्हणजे असा व्यक्ती ज्याला विशेष जानकारी किंवा विशेष माहिती असते काही गोष्टींची, तो गुण ग्राहक आणि काही गोष्टींचा पारखी असतो. इथे आपण पाहतो की चहा प्लांटेशन्स मध्ये म्हणजे चहाच्या बागांमध्ये जेव्हा चहा बनवला जातो, पानांपासून त्याची प्रक्रिया करून चहा पावडर जेव्हा तयार होते, तेव्हा त्याचे पावडरचं चहा बनवून टेस्ट करण्याचं एक टीम असते. त्या टीम मध्ये हे कोनेसर व्यक्ती असतात, म्हणजे जे चहाची टेस्ट पारखतात ते, आणि ते योग्य असेल तर त्याला पास करून मग पुढे तो चहा विकायला पुढे पाठवला जातो. ह्या पॅसेज मध्ये काही नवीन शब्द होते, सो वी आर गोइंग टू सी दोज न्यू वर्ड्स अगेन. कार्डमम
ड्राईड सीड्स ऑफ अ प्लांट यूज्ड इन कुकिंग म्हणजे इलायची किंवा वेलची. क्लव्स, द ड्राईड फ्लावर बड ऑफ अ टॉपिकल ट्री यूज्ड ॲज अन ॲरोमॅटिक स्पाइस म्हणजे क्लव्स म्हणजे लवंग, तर लवंगला आपण क्लव्स म्हणतो. मेस, अ येलोइश ब्राउन स्पाइस रिमूव्ड बाय हँड फ्रॉम अ नटमेग सीड. तर हे नटमेग सीड आहे म्हणजे हे जायफळ आहे. ह्या जायफळला हाताने वरची साल काढून आतमध्ये हे येलोइश ब्राउन हे पदार्थ निघतात, जे आपण मसाला म्हणून खूप गोष्टींमध्ये वापरतो. आपल्या घरातलं तिखट तयार करणे, बिर्याणी, अशा वेगवेगळ्या फूडच्या डिशेसमध्ये हे पदार्थ वापरले जातात. जिंजर, अ रूट दॅट टेस्ट्स हॉट इज यूज्ड इन कुकिंग. जिंजर सगळ्यांनाच माहिती आहे, आले. आता ह्या पॅसेजमध्ये तुम्हाला एक अभ्यास दिलेला आहे, वेब डायग्राम. फर्स्ट आहे नेम द व्हरायटीज ऑफ टी. तर खूप टाईपचे टीज आपण बघितलेले आहेत पॅसेजमध्ये. त्यातले 4 प्रकारचे टीज तुम्ही तिथे लिहिणार आहात. दुसरा आहे थिंग्स वी यूज टू ॲड टेस्ट अँड फ्लेवर टू टी. फ्लेवर, थिंग्स म्हणजे वस्तू, ॲड म्हणजे टाकणे. कशासाठी टाकतो चहामध्ये? टेस्ट आणि फ्लेवर वाढवण्यासाठी. तर चहा अजून छान टेस्टी होण्यासाठी काही घटकांचा आपण उपयोग करतो, तर तो तुम्ही तिथे लिहायचा आहे. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2 वेब डायग्राम्स. You will have to read the passage carefully and find the answers for it. आता ह्या पॅसेजमध्ये एक व्याकरण सुद्धा आपल्याला गेलेलं आहे, तर हे व्याकरण आपण बघणार आहोत. त्या व्याकरणाचं नाव आहे इन्फिनिटिव्स. So in this passage we have seen certain type of grammar sentences, and so we are going through this grammar. The name of it is infinitives. We are going to see the 5 ways to use infinitives. Now first way is using with using to. म्हणजे फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फिनिटिव्ह काय आहेत, तर टू चा वापर करून आपण इन्फिनिटिव्स टू लावून वापरणार आहोत. तर जस्ट लेट्स सी द एक्झाम्पल्स देन. सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट म्हणजे करता. टू लर्न इंग्लिश इज इझी. आता ह्या वाक्यामध्ये आपण पाहू शकतो की टू लर्न आपण सुरुवातीला वापरलंय, म्हणजे हे टू लर्न झालं सब्जेक्ट. म्हणजे हे सगळे सुरुवातीचे शब्द हे काय आहेत, सब्जेक्ट्स आहेत, करता. आता टू लर्न, काय लर्न करायचंय, इंग्लिश. का करायचंय, इज इझी. टू लर्न इंग्लिश इज इझी. तर सुरुवातीला टू लर्न असं आपण वापरलंय, सब्जेक्ट ह्या रूपात करता म्हणून आपण त्याचा वापर केलाय. टू स्विम इन द रिव्हर इज टफ. नदीमध्ये काय करणं टफ आहे, टू स्विम. हे सब्जेक्ट आहे. टू डान्स ऑन द स्टेज इज नाईस. टू डान्स सब्जेक्ट आहे. आता ही वाक्य आपण पहिल्यांदा सब्जेक्ट म्हणून लिहिलेली आहेत. हेच शब्द जर ह्यांची जागा बदलली तर ते बदलतात. तिथे आपण बघूयात कसे आहेत. इट इज इझी टू लर्न इंग्लिश. तर साधं वाक्य होईल, इट इज इझी टू लर्न इंग्लिश. इट इज टफ टू स्विम इन द रिव्हर. इट इज नाईस टू डान्स ऑन द स्टेज. तर इथे क्रिया म्हणून आपण त्यांचा उपयोग केलेला आहे. क्रियाच आहे दोन्हीकडे, पण इथे आपण वाक्याच्या मध्ये घेतलाय, इथे आपण करता म्हणून ह्याचा वापर केलाय. दुसरा आहे ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स म्हणजे आहे कर्ताच्या, कर्माच्या स्थानावरती वापरणारे इन्फिनिटिव्स. आता आधी वाक्य आपण बघूयात. आय वॉन्ट टू हेल्प यू. इथे आय आहे सब्जेक्ट म्हणजे करता. वॉन्ट आहे वर्ब म्हणजे क्रिया. टू हेल्प यू आहे ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. म्हणजे कर्त्याचं याच्यावरती क्रिया होते, म्हणून त्याला आपण कर्म किंवा ऑब्जेक्ट म्हणतो इंग्लिशमध्ये. तर इथे आपण सब्जेक्टच्या जागेवर बघितलं होतं, आता इथे ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी टू इन्फिनिटिव्ह आपण वापरतोय. अजून 2 उदाहरणं आपण पुढची पाहणार आहोत. दे लाईक टू ट्रॅव्हल. शी लव्स टू ड्रॉ. वी रन टू विन. तर इथे आपण क्रियेचेच रूपामध्ये पण त्याच्यावरती कर्त्याचं कर्म होतं, क्रिया होतीये, ते आपण पाहतोय. सब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट. हर वर्क इज टू हेल्प यू. म्हणजे आता इथे सब्जेक्ट हर वर्क आहे,
त्याची जास्त माहिती आपल्याला ह्या कॉम्प्लिमेंटमुळे मिळते. म्हणजे टू हेल्प किंवा टू लावून जे वर्ब इन्फिनिटिव्ह आपण वापरणार आहोत ते इथे सब्जेक्टचं कॉम्प्लिमेंट म्हणून आपण वापरतोय, म्हणजे सहाय्यक सब्जेक्टला. हर वर्क इज टू हेल्प यू. तिचे काम आहे. काय काम आहे? टू हेल्प. मदत करणे हे तिचे काम आहे. म्हणजे ह्या सब्जेक्टची जास्त माहिती टू हेल्पमुळे मिळते. हिज ड्रीम इज टू बिकम ॲन ॲक्टर. हिज ड्रीम इज, ड्रीम म्हणजे स्वप्न. त्याचे स्वप्न आहे. काय स्वप्न आहे? टू बिकम ॲन ॲक्टर. दे वॉन्ट टू सपोर्ट हिम. आता पुढचं उदाहरण आपण बघणार आहोत ॲडजेक्टिव्ह. ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे आहे विशेषण, म्हणजे नामाची जास्त माहिती मिळणार आपल्याला इथे. मिळणारे शब्द म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह. आपण एक्झाम्पल बघतोय. आय वॉन्ट यू टू हेल्प. आय वॉन्ट यू म्हणजे मला तू हे करणं हवंय. काय करणं हवंय? मदत करणं अपेक्षित आहे. म्हणून इथे ॲडजेक्टिव्ह आय वॉन्ट यू ह्या शब्दाची जास्त माहिती टू हेल्पमुळे कळते. शी टोल्ड हिम टू पे. ही वॉन्ट्स मी टू लिव्ह. म्हणजे इथे टू हेल्प, टू पे, टू लिव्ह हे आधीच्या वाक्याबद्दलची जास्तीची माहिती देतात. म्हणून हे ॲडजेक्टिव्ह रूप आहे, विशेषण आहे. ॲडवर्ब्स. आता ॲडवर्ब्स आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. वर्ब्स म्हणजे क्रिया, ॲडवर्ब्स म्हणजे क्रिया विशेषण, म्हणजे क्रियेची जास्त माहिती सांगणारे शब्द. वी मस्ट स्टडी टू लर्न. वी मस्ट स्टडी, इथे स्टडी क्रिया आहे. काय स्टडी करायचं आहे? टू लर्न, शिकणं करायचं आहे. तर इथे आपल्या क्रियेची जास्त माहिती टू लर्न ह्या शब्दांमुळे कळते. तर हे टू लावून वापरलेलं क्रियापद आहे, म्हणजे इन्फिनिटिव्ह. आय वॉन्ट टू लर्न टू सिंग. दे मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट. म्हणजे इथे सगळ्याच क्रिया आपल्याला दिसतात. टू सिंग, टू रिस्पेक्ट, टू लर्न, टू लिव्ह, टू पे, टू हेल्प, टू सपोर्ट, टू बिकम, टू हेल्प. तर सगळ्याच क्रियांमध्ये आपण काय पाहतो? टू ला वर्ब जोडलेला आहे. म्हणजे टू शब्दाला आपण क्रियापद किंवा क्रियाचं मूळ रूपी शब्द वापरलेलं आहे. तर असे टू बरोबर जे क्रियेचे शब्द वापरले जातात त्याला आपण इंग्लिशमध्ये व्याकरणमध्ये म्हणतो इन्फिनिटिव्ह टू. कारण टू वापरतो म्हणून त्याला म्हणतो आपण इन्फिनिटिव्ह टू. इथे आपण इन्फिनिटिव्हचा वेगळा प्रकार एक बघणार आहोत. 3 ways टू यूज इन्फिनिटिव्स. आता इथे आहे विथआउट युजिंग टू, म्हणजे टू चा वापर न करता. आता इथे नियम आहेत काही. सर्टन वर्ब्स म्हणजे काही क्रिया आहेत, जे शब्द आहेत क्रियेचे. बिड, लेट, मेक, सी, हिअर असे जे इन्फिनिटिव्स असतात इथे आपण वापरतो ते विथआउट टू, म्हणजे टू चा वापर न करता ह्या क्रियांचे शब्दांचा आपण मूळ रूपात वापर करतो. उदाहरण बघूयात. लेट्स सी द एक्झाम्पल. लेट हिम सिट हिअर. त्याला इथे बसू देत. तर सिट इथे झाली क्रिया, पण इथे आपण टू वापरत नाही, फक्त सिट म्हटलंय. मेक हिम स्टँड. आता या वाक्यात मेक आणि स्टँड दोन क्रिया आले, पण इथं देखील आपण टू चा वापर केलेला नाही, मूळ शब्द वापरलेले आहेत. यांना सुद्धा आपण इन्फिनिटिव्स म्हणतो. पुढचं उदाहरण आपण बघतोय. आय मेड हिम रन. इथं मेड आणि रन ह्या क्रिया आहेत. दे सॉ हिम डू इट. सॉ आणि डू इथं क्रिया आहे. आय हर्ड हिम क्राय. हर्ड आणि क्राय दोन क्रिया आहेत. एक क्रिया वापरत किंवा दोन क्रिया वापरत आपण कुठेही टू चा वापर करत नाही, म्हणून हा वेगळ्या प्रकारचा इन्फिनिटिव्ह आहे. सेकंड एक्झाम्पल. The verbs like will, would, shall, should, may, might, can, could and must, that is they are called modal auxiliary verbs. Auxiliary words म्हणजे सहाय्यक क्रियापद म्हणून किंवा सहाय्यक क्रियापद म्हणून यांचा वापर आपण वाक्यांमध्ये करत असतो क्रियेच्या बरोबर. I will pay the bill. पे इथे पाहतो आपण पे आहे क्रिया, त्याला सपोर्टिव्ह वर्ड वापरलाय विल पे. यू शुड वर्क हार्ड. शुड वापरलेला आहे वर्कच्या बरोबर.
ही कॅन स्पीक 5 लँग्वेजेस. स्पीकला कॅन वापरलाय. यू मस्ट कम टू द ऑफिस. मस्ट आणि कम. इथे देखील आपण पाहतो की मूळ क्रियेचे शब्द आहेत पे, वर्क, स्पीक, कम. तर इथे त्यांच्याबरोबर टू न वापरता आपण वापरलंय, म्हणजे हे पण इन्फिनिटिव्हच्या वेगळ्या प्रकारची उदाहरणं आहेत. ऑल्सो वर्ड्स लाईक आफ्टर, had better, had rather, would rather, sooner than, rather than याही शब्दांच्या बरोबर आपण टू वापरत नाही. फर्स्ट सेंटेन्स, यू हॅड बेटर आस्क परमिशन. आस्क मूळ रूपात वापरलंय. आय हॅड रादर प्ले दॅन वर्क. वी वुड रादर डाय दॅन ही वुड रादर डाय दॅन चीट यू. डाय आणि चीट दोन क्रियापद वापरलेत तरी देखील टू चा वापर आपण करत नाहीये. शी वुड कम सूनर दॅन यू थिंक. कम आणि थिंक हे दोन क्रिया आहेत. दे कुड विन रादर दॅन लूज इट. विन आणि लूज हे दोन क्रिया आहेत. तर ह्या सगळ्या क्रियांमध्ये आपण पाहतो की मूळ रूप वापरलेले आहेत. म्हणजेच काय इंग्लिशमध्ये मेन ऑर रूट वर्ब फॉर्म, म्हणजे मूळ रूपात वापरलेली क्रिया आहे. म्हणजे एकंदरात आपल्याला इथं दिसतं की जे क्रियापद वापरलेले असतात त्याच्यासमोर आपण त्याच्या खाली आपण अंडरलाईन केलं की ते आपलं इन्फिनिटिव्ह होईल. आणि आधीचं होतं जिथे टू आणि क्रिया वापरली होती तर ते इन्फिनिटिव्ह टू आणि हे इथे इन्फिनिटिव्ह. इथे एक प्रश्न तुम्हाला दिलेला आहे. आय हॅव गिव्हन यू द क्वेश्चन टू सॉल्व. अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्स अँड राईट देम अगेन. म्हणजे तुम्ही इन्फिनिटिव्स काय करणार आहात, शोधणार आहात, अंडरलाईन करणार आहात आणि राईट देम अगेन परत लिहिणार आहात. तर ह्या वाक्यांचं तुम्ही तसे सोडवणार आहात. ते पुढचा प्रश्न आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द सेंटेन्सेस फ्रॉम द पॅसेजेस अँड मेक अ लिस्ट ऑफ इन्फिनिटिव्स. म्हणजे तुम्ही पॅसेजमधनं अशी वाक्य शोधायची आहेत ज्यामध्ये इन्फिनिटिव्स असणार आहे, दोन्ही प्रकारचे इन्फिनिटिव्स, टू वापरून पण आणि टू न वापरता सुद्धा. आणि त्यांची तुम्ही काय बनवणार आहात, लिस्ट बनवणार, यादी बनवणार आहात. धडा तुम्हाला समजलाच असेल. डू एन्जॉय अ कप ऑफ टी एव्हरी डे. थँक यू. स्टे होम, डू स्टडी अँड एन्जॉय.